Yes. Hello everybody, and today is our last lecture of electrostatics theory. Okay. So what is it? Yesterday we discussed the definition. Quickly I'm going to revise. The path along which unit body charge can move when pressed in the electric field is known as electric line of force. Second definition, a curve such that a tangent drawn at any point to the curve gives direction of non-uniform electric field. Then the line is known as electric, or curve is known as electric line of force. Then we discuss the properties of electric line of force. Is it right? That they are going to travel from positive to negative. They leaves and end on the conductor normally. They will never intersect each other. We discuss it in detail. The lines of force cannot pass through conductor but can pass through insulator. That is, electric field inside the conductor is always zero. बरोबर आहे. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टरच्या आतमध्ये इलेक्ट्रिक फील्ड काय असतं, झिरो असतं. हे सगळे पॉईंट आपण डिस्कस केले, बरोबर आठवतंय ना सगळ्यांना? ओके. Yes. The next property which we discussed, that is, in case of attraction, the lines of force contract lengthwise, and in case of repulsion, lines of force will exert lateral force or lateral pressure on each other. Magnitude of electric field आपण ही प्रॉपर्टी त्यानंतर बघितली. The electric lines of force are crowded in the region where electric field intensity is large, and obviously they are separated where electric field intensity is small. And then at the end we move towards this property. अजून एक प्रॉपर्टी आपण बघितली होती आणि मग या प्रॉपर्टीकडे गेलो होतो. द युनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स आर पॅरलल टू ईच अदर अँड इक्वली स्पॅस्ड. सो लाइन्स ऑफ फोर्स ज्या वेळेला आपल्याला पॅरल आणि त्याच्यामध्ये डिस्टन्स सेम दिसेल, ऑब्वियसली द फील्ड इज युनिफॉर्म. द फील्ड इज युनिफॉर्म. क्लिअर? एनी डाउट टू दिस पॉइंट? येस. हे सगळं का झालेलं आहे म्हणून मी फास्ट घेतलं बरं का. हा, आता ही प्रॉपर्टी आपण काल बघितली आणि ह्या प्रॉपर्टीवरून आपल्याला पुढे जायचं आहे. व्हॉट इज द प्रॉपर्टी? मॅग्निट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, दॅट इज ई. मॅग्निट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी is proportional to number of lines of force, number of lines of force per unit area. Is it right? Per unit area. Okay. Where the lines of force are normal to this area. म्हणजे काय? परत एकदा आपण कालचा पॉइंट बघूया. सपोज दिस इज द area and lines of force are going to travel like this way, and let's assume that these lines of force are normal to the surface. Suppose 3 lines of force are passing per unit, then if 3 lines of force are passing, then the electric field intensity E is equal to number of lines of kitty lines pass over 3 upon area, where the proportionality constant is 1. Like this way we can find out the electric field intensity. This was a property which we discussed yesterday. The ह्याच property वरनं मी, as I said, this is starting point of next part and as well as starting point of your 12th standard syllabus. ही जी property आहे ही तुमच्या 12वीची सुरुवात आहे. So over here, what is the number of lines of force? Number of lines of force is also known as electric flux. Electric flux. So the next concept we are going to learn, that is electric flux and electric flux density. So what is electric flux? Electric flux is defined as number of electric lines of force passing normally through given area. So number of lines of force, number of lines of force, sorry, lines पाहिजे ना इथे. Number of lines of force is equal to what then? इलेक्ट्रिक फ्लक्स म्हणजेच काय? नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, हो की नाही? इज इक्वल टू व्हॉट? काय येणार? मग नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स बोला तुम्हीच. काय येईल? आता आपण फॉर्म्युला बघितला ना, E इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स अपॉन एरिया.
नंबर ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्स म्हणजे काय, ई इंटू ए नो, हो की नाही, ई इंटू ए. सो द फॉर्म्युला, the formula is E into A. This is a dot product, vector E dot vector ds. Vector E याला आपण काय म्हणतो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो फॉर्म्युला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिम्बॉल इज डी फाय और फाय. स्मॉल असेल तर डी फाय इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds. Vector E dot vector ds, what is the meaning of it? Can I write it E ds cos theta? Yes or no? E ds cos theta. डॉट प्रोडक्ट आहे ना, कॉस थीटा म्हणजेच काय, कंपोनंट. आठवतंय का आपण केलेलं होतं, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कंपोनंट ऑफ पी अलॉंग क्यू, हो की नाही. सो कंपोनंट ऑफ ई अलॉंग डीएस हे का बरं आला, कॉस कशावरनं आला. सी, आता याच्या लॉजिक कडे आपण जाऊया. हे डॉट प्रोडक्ट का झालं याच्या लॉजिक कडे आपण जाऊया. लेट अझ्युम दॅट हे कोणतं पुस्तक आहे, बांगवी, ओल्ड हे आहे, सिलेबस नाही काय, एडिशन. ओके, लेट इट बी. काय स्केलर आहे, स्केलरच आहे ना, डी5 नंबर ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्स स्केलरच आहे, म्हणून तर डॉट प्रोडक्ट आलं ना. डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट. हा एरिया, पण एरिया, हा कशाच्या वर, एरिया. सॉरी, तू एरिया स्केलर आहे ना, नाही, इथे एरिया स्केलर नाही, त्याच लॉजिक कडे मी जातोय. इथे एरिया स्केलर नाही. बरोबर क्वेश्चन तू विचारलास आदित्य, करेक्ट आहे. एरिया स्केलर आहे ना, याचं उत्तर मी एरिया वर्ड वाचला नाही, पण मी हे स्केलर आहे ना, हे म्हणजे मला नंबर ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्स वाटलं. सॉरी. सो नंबर ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्स इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो डी5 इज द स्केलर. ds is not the scalar, area is not the scalar, area is vector. का वेक्टर, त्याचा आता मी रिझन देतो. हे बघा, ओव्हर हिअर सी, आपण डेफिनेशन काय केली हो बघा बरं. मगाशी काय म्हटलं, लाईन्स ऑफ फोर्स कशा पाहिजेत, लाईन्स ऑफ फोर्स कंपल्सरी कशा पाहिजेत, नॉर्मल लिहिले नाही ते बघा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड ॲज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाईन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली, हो की नाही, पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया, हो की नाही. मग नॉर्मली, नॉर्मल मीन्स परपेंडिक्युलर. सो दिस इज द लाईन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली. बघा अशी चालली आहे, इज इट राईट. नॉर्मल मीन्स परपेंडिक्युलर. बट आता नीट लक्ष द्या, but if line of force not passing normally, if line of force is passing like this way, making certain angle, is it like that this is not going to play any kind of role? लाईन ऑफ फोर्स समजा अशी चाललेली असेल, त्याचा अर्थ असा आहे का की हे काहीच काम करणार नाही. याचा अर्थ मी या भिंतीवरती नॉर्मल फोर्स अप्लाय केला तरच काम होईल. मी नॉर्मल नाही अप्लाय केला, तिरका फोर्स अप्लाय केला तर काही होणार नाही. चला भिंत सोडून द्या, कुठल्याही ऑब्जेक्ट वरती घ्या, मोबाईलवर किंवा या बुक वरतीच मी नॉर्मल फोर्स अप्लाय केला तरच मूव्ह होतो. असा फोर्स अप्लाय केला ऑब्लिक तर होणार नाही का, ते मूव्ह होईल ना. सो इफ द फोर्स इज नॉट नॉर्मल, then also the inclined force going to develop or going to perform certain action. Inclined force also going to perform certain action, but according to definition it should be normal, no? So what we will do, let divide it into its two components. या फोर्सला आपण काय करूयात, दोन कंपोनंट मध्ये डिवाइड करूयात. एक कंपोनंट कोणता येईल याचा, आता इट्स वन कंपोनंट, याचे दोन कंपोनंट करायचे ना, one component along this axis and another component along this axis. ओके, क्लियर. याचे दोन कंपोनंट केले,
one is adjacent and one is opposite. This component is opposite. Opposite is obviously sin theta component. So opposite component है तो sin theta है. And the adjacent component is cos theta component. So this is the E sin theta component and this is the E cos theta component. हा काय झाला? E sin theta component झाला. Sorry, हा E sin theta component झाला आणि हा E cos theta component झाला. हे पटतंय का? Now is this E sin theta is going to play any role on this surface? हा ई sin theta काही काम करेल का? त्यामुळे ई sin theta चा इफेक्ट काही नाही. पण is the E cos theta going to perform certain effect? Yes, and that's why d phi is equal to E cos theta into ds, and therefore vector E dot vector ds. आता मग ds is the area वेक्टर का झाला? हा जो क्वेश्चन आदित्यने विचारला होता त्याच्या ह्याच्याकडे मी येतो. सी ओव्हर हिअर दिस इज द अँगल बिटवीन हुम. हा जो अँगल आहे म्हणजे नॉर्मल ई हा नॉर्मल कोणाला असला पाहिजे? सरफेसला. बट इफ द सरफेस गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन, इफ द सरफेस मीन्स एरिया गोइंग टू चेंज द डायरेक्शन, द इफेक्ट इज डिफरंट. इज इट राइट? So as the direction of area is changing, the effect is changing, and that's why area is also vector quantity over here, not everywhere, over here. आणि म्हणून इथे एरिया हा वेक्टर क्वांटिटी आला. नॉट ओनली टू आदित्यने क्वेश्चन विचारला, पण बाकीच्यांना पण कळलं का? गेटिंग इट टू एव्हरीबडी? ओके. सो ओव्हर हिअर एरिया इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, because as the direction of area changes, the effect of lines of force changes. आणि आता गंमत अशी आहे, when someone is going to say you the electric field intensity is perpendicular to the surface, theta is how much? हे ज्याला कळलं ना त्यांनी जिंकलं. इथला थीटा, when electric field intensity is perpendicular to the surface, theta is how much? सांगा मला, उत्तर द्या. परत डायग्राम नीट बघा आणि उत्तर द्या. When electric field, this is the electric field intensity. When electric field intensity is perpendicular to the surface, theta is how much? फक्त मानसिक आकडेला माझा क्वेश्चन कळला आणि मानसिक आकडेने करेक्ट आन्सर दिलाय. व्हॅन बघा गंमत, मी तरी करून दाखवलं तुम्हाला. व्हॅन दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी ई, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इज परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. डायग्राम बघा म्हणून मी सांगतोय. आपला हा जो थीटा आहे, सॉरी, दिस थीटा इज द अँगल बिटवीन धिस ds वेक्टर and this E, नो हो की नाही? मारे ई जर का परपेंडिक्युलर झाला सरफेस ds ला, एरियाला सरफेसला परपेंडिक्युलर म्हटलं की नाही मी? व्हॉट आय एम टेलिंग टू यू, परपेंडिक्युलर टू द सरफेस. सरफेसला परपेंडिक्युलर म्हणजे ह्याच लाईनला गेला पाहिजे ना. सरफेसला परपेंडिक्युलर म्हणजे हा ई मूव्ह झाला आणि इकडे गेला या लाईनला. मला सांगा थीटा किती झाला? अब आया हूं पहाड़ के नीचे. आंसर इज 0. लक्षात ठेवा, अतिशय महत्वाचा पॉइंट आहे. when electric field intensity is perpendicular to the surface, theta is 0. Theta is 0. But this is the formula only for the small, this is the formula for electric flux. Is it right?
There is one more concept, electric flux density, that we will discuss and then we will proceed further. Electric flux density. Density means divide by area. So let's divide with area. So it is defined as electric flux per unit area. So mathematically d phi by ds. मग राहिलं कोण इकडे ds ने डिवाइड केलं म्हणजे ds इकडे आला ना, इकडे आला फक्त e cos theta. So this is known as electric flux density. What is the unit of this electric flux density? Obviously trigonometric termला कोणते युनिट नसतं, म्हणजे जे e चे युनिट तेच इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर युनिट डेन्सिटीचे युनिट. काय? आयदर न्यूटन पर मीटर और सॉरी न्यूटन पर मीटर नहीं, न्यूटन per coulomb or volt per meter, or there is one more unit, Weber per meter square, where Weber is the unit of number of lines. Weber is the unit of electric flux. So note it down. Weber is the unit of electric flux. WEBER, this is spelling. Weber. ओके डन. कळला का हा पाठ सगळ्यांना? इफ गेटिंग इट देन कॉपी इट. दोन्ही स्लाइड्स कॉपी करून घ्या. हा मी थोड्या वेळाने या इंटिग्रेशन बद्दल बोलणार आहे. आता कॉपी करून घ्या. आय विल टॉक विथ द इंटिग्रेशन लेटर. ओके आता कॉपी करून घ्या. आम्ही हे झालं की सांग, म्हणजे मी पुढच्या स्लाइडवर जातो.
सगळं लिहायचं बरं का सगळ्यांनी, मला पुढच्या ह्याच्यात दाखवायचंय. नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकला, नेक्स्ट सॅटर्डेला टेस्ट आपली या चॅप्टर वरती, हो ना. नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीकला हे सगळं दाखवायची असाइनमेंट मला. सगळी नोटबुक घेऊन यायचं भेटायला दिले याच्याप्रमाणे. सगळ्यांनी सगळं लिहा. नुसतं लिहू नका, ते डोक्यात सुद्धा येऊ देत. परवा वही दाखवायची किंवा भेटायला यायचं म्हणजे काय करायचं हे दोघा तिघांनी अनुभवलंय. काय सोहम नातू, हो ना. अजून कोण आलं होतं? विवेक आला होता. हा, आणि अजून 3 जण कोणीतरी होते. सोहम होता, विवेक होता, भार्गव. नोटबुक घेऊन यायचे आणि ती नोटबुक माझ्याकडे असणार. ती चेक करता करता टेस्टही होणार. पार्थ, मी काल डेट्स लिहून दिल्या की नाही रे? काय करायचं? नेक्स्ट सॅटर्डे संडे काय आहे? 26-27 काय आहे? टेस्ट आहे. मी लिहून दिल्या डेट. आणि 2-3 काय आहे? नोटबुक घेऊन यायचं आहे भेटायला, हो की नाही. आणि नोटबुक घेऊन ज्यावेळेला तुम्ही याल त्यावेळेला काय होतं हे अनुभवलंय. नुसतं नोटबुक दाखवायच्या नसतात, त्याच्यावरती क्वेश्चन्स येतात. सांग, याचं उत्तर सांग, याचं उत्तर सांग, ते सांगता आलं पाहिजे. नोटबुक नुसत्या घेऊन यायच्या नाहीत. कळलं का? ओरल समोरासमोर माझ्यासमोर बसून 2 आठवडे बघा, आतापासून प्रिपेअर करा. सगळी नोटबुक हे लक्षात असली पाहिजे आपल्या, सगळी. आतापासून प्रिपरेशन सुरू करा. सगळे फॉर्म्युले ऑन द टिप ऑफ टंग. आणि कायम टिप ऑफ टंगच पाहिजे बरं का आपल्या गोष्टी. सगळ्यांना बोलावणार आहे मी. टायमिंग देणार, त्या टायमिंग मध्ये येऊन भेटायचं प्रत्येकाने. विवेक, तुला मी सोमवारी बोलवीन ना, कशाला काळजी करतो? शनिवार नसेल, सोमवारी बोलवीन. ओके. त्यामुळे सगळ्यांनी, अँड नॉलेज शुड बी ऑन युअर टिप ऑफ टंग ऑलवेज. म्हणजे लोक हे बोलतात ना, पाठ कशाला करायचं वगैरे, हे खोटं आहे. नॉलेज शुड बी ऑन युअर टिप ऑफ टंग. एक सिंपल गोष्ट, हा पाठ तुम्ही कसं करताय महत्वाचं. घोकून पाठ करता का समजून घेऊन पाठ करता? घोका ओका नकोय आपल्याला, समजून घेऊन लक्षात ठेवायचं. नेक्स्ट वीक मध्ये येशील तेव्हा, आणि मग ते पुढचंही पोर्शन ऍड झालेलं असेल ना, हे लक्षात ठेवायचं. तर मी सांगत होतो की नॉलेज शुड बी ऑन युअर टिप ऑफ टंग ऑलवेज. ऑलवेज तोंडावरतीच पाहिजे. तुम्ही डॉक्टरांकडे जाता, डॉक्टर तुम्हाला सगळं तपासतात आणि असं म्हणतात का रे की तुला जे काही झालंय ना त्याच्यावरचं औषध ना मला आता आठवत नाही, मला थांब जरा पुस्तकात बघून सांगितलं पाहिजे. म्हणून त्यांनी मागणं पुस्तक काढलं, बघितलं आणि मग तुम्हाला औषध दिलं. तुम्ही जाल का अशा डॉक्टरकडे? काय नाही ना. का? नॉलेज शुड बी ऑन युअर टिप ऑफ टंग. त्या तोंडावरती असतं की हे झालेलं आहे, याला काय काय औषधं द्यायची, हे यांची तोंडावरती असतं. म्हणून ते इमिजिएट औषध देऊ शकतात. सो हे कायम लक्षात ठेवा. नॉलेज शुड बी ऑन युअर टिप ऑफ टंग. हे सेंटेन्स कायम लक्षात ठेवायचं. येस. किंवा एक सिंपल सांगतो, मी जिथे शिकवायला बसलोय आणि मी जिथे आन्सर्स बघून सांगतोय तुम्हाला कसं सोडवायचं ते. तू थांबा करा लेक्चरला आणि मास्टरच बघून सांगतोय. ओके. हा, आता पुढची काय कन्सेप्ट. सो D5, व्हॉट इज अ डिफरन्स. आता मी थोडासा पुढच्या पाठकडे येतो. डिफरन्स बिटवीन इंटिग्रेशन अँड डेरिव्हेटिव्ह. So D, when you are going to look this D, it's derivative format. Derivative means for smaller part and integration is for larger part. Means when larger part is given and from that you have to find out for smaller part, it's derivative. And vice versa. Smaller part is given and you want to find out the larger part, it's integration. म्हणजे उदाहरण देतो.
मला पुण्यातून मुंबईला जायचंय, ते पुण्यातून खोपोलीपर्यंत जायला मला एक्स टाइम एक्स वेलॉसिटी गेलो, पुण्यातून खोपोलीपर्यंत एक्स वेलॉसिटी गेलो, तर पुणे टू मुंबई मी किती वेलॉसिटी टोटल ट्रॅव्हल करीन, इज द इंटिग्रेशन. खोपोलीमध्ये स्मॉल पार्ट करता बघितलं ना, कम्प्लीट पार्ट करता काढायचं म्हणजे इंटिग्रेशन. व्हाईस वर्सा, एक्झॅक्टली उलट. मी मुंबईपर्यंत गेलो, एवढ्या स्पीडने मी मुंबईपर्यंत गेलो, मग मी खोपोलीपर्यंत किती स्पीडने गेलो असेल, एक्झॅक्टली उलट. डेरिव्हेटिव्ह हे मोठं माहितीये, छोटं काढायचं डेरिव्हेटिव्ह, छोटं माहितीये त्याच्यावरून मोठं काढायचं इंटिग्रेशन. कळतंय का? सिंपल वर्ड मध्ये मी सांगतोय, खूप डीप मॅथमॅटिक्स मध्ये मी जात नाहीये, मी सिंपल वर्ड मध्ये सांगितलं. काय? छोटं माहितीये, मोठं काढायचंय इंटिग्रेशन. एक एक्झाम्पल देतो. 12 आंब्यांची प्राइस 12 मँगोज, 1 डझन. 1 डझन मँगोज आर फॉर 120 rupees. What is the amount for 4 dozen mangoes? This is integration. सिंपल. हे खूपच सोपं इंटिग्रेशन झालं. म्हणजे 12 आंब्यांकरता 120 रुपये किंवा 1 डझन करता 120 रुपये, एवढ्या स्वस्त आंबे मिळत नाहीत, पण मिळतील असं धरूयात आपण. तर 4 डझन करता किती? ऑब्वियसली 12 into 4, 480. दिस इज इंटिग्रेशन. Exactly reverse. For 4 dozen mangoes, the price is 480. For 1 dozen mango, how much? It got obvious. It's 120. पण हे इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेटिव्ह सोपं आहे. हे इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेटिव्ह सोपं आहे. आता मी डेरिव्हेटिव्ह घेतला. मोठं माहिती आहे, 4 डझनाचं माहिती आहे, याच्यावरून 1 डझनाचं काढायचं डेरिव्हेटिव्ह. 1 डझनाचं माहिती आहे, याच्यावरून 4 डझनाचं काढायचं इंटिग्रेशन. की सर कसलं फालतू आहे हे, मग कशाला एवढे फॉर्म्युले बिर्म्युले हवेत, ती सापासारखी सैन हवी. अरे इथपर्यंत सोपं आहे रे, इथपर्यंत सोपंच आहे. पण मी आता तो जो आंबा आहे तो 1 डझन न घेता एका आंब्याच्या एका फोडीपर्यंत जातो ना. आता एका आंब्याच्या एका फोडीची किंमत किती? आता मग मला फॉर्म्युले वापरावे लागतात. फोड पण सोडा, हा ते सगळं आपल्याला काढत बसावं लागेल. कळतंय का पार्थ? मग ह्याच्या करता म्हणून लागतो ते डेरिव्हेटिव्ह इंटिग्रेशनचे फॉर्म्युले. मग आता आपल्याला डीएस आपल्याला स्मॉल एरिया, फॉर लार्जर एरिया आम्ही चेक युअर कनेक्शन. फॉर लार्जर एरिया the electric flux, total electric flux, we have to integrate towards both sides. So integral d phi is equal to integral vector E dot vector ds. So integral d phi is phi, integral dx is x, integral dy is y, integral dz is z. So similarly, integral d phi is phi. So phi is equal to integral vector E dot vector ds. Is anybody having any doubt? कोणाला काही डाऊट आहे का? कळला का हा पार्ट? इंटिग्रेशनचा पार्ट कळला? Yes or no? Be quick. अब पार्थला डाऊट आहे, बाकी ना थोडासा कळला का? सगळा कळणं शक्य नाहीये. थोडासा इंटिग्रेशनचा पार्ट कळला का? इंटिग्रेशन इज वन चॅप्टर फ्रॉम मॅथमॅटिक्स. तो एका सेकंदात कळणारा नक्की नाहीये. पण एवढं जेवढं मी आता सांगितलं तेवढं बडबड कळली का? येस. पार्थ कधी डाऊट विचारतोय तो बंद आपण गॉसेस थेरम. गॉसेस वॉज द नेम ऑफ सायंटिस्ट. He stated why you are integrating and doing all these things.
नाही असले काही उद्योग पास करायचे नाही. तुला अजून इंटिग्रेशन आणि डेरिव्हेटिव्ह पूर्ण माहिती आहे का? थांब जरा, ते होऊ देत. म्हणून मी काय विचारलं, आत्ता तेवढं कळलं का? हा, मग पुढचं इंटिग्रेशन काय होतं? बामचं पूर्ण एक काय 1 महिना इंटिग्रेशन केलं जाते, तुझ्या सगळ्या प्रश्नाची उत्तर मिळतील. 1 महिना डेरिव्हेटिव्ह, 1 महिना इंटिग्रेशन, आणि जवळपास हजारावरती न्यूमरिकल्स दोघांची, डेरिव्हेटिव्हची आणि इंटिग्रेशनची. मित्रांनो, डेरिव्हेटिव्ह, इंटिग्रेशन, ट्रिग्नॉमेट्री हे जो पक्का करेल ना त्याला सायन्स, त्याचं सायन्स मधलं भविष्य उज्ज्वल आहे. डेरिव्हेटिव्ह, इंटिग्रेशन, ट्रिग्नॉमेट्री, परम्युटेशन, कॉम्बिनेशन, त्यातलं बायनॉमियल थेरम स्पेशली अतिशय महत्वाचं आहे बरं का. बायनॉमियल थेरम, परम्युटेशन कॉम्बिनेशन, परम्युटेशन कॉम्बिनेशन पेक्षा आता सुरुवातीला आपल्या परम्युटेशन कॉम्बिनेशन खूप लेट येतं, पण बायनॉमियल थेरम आहे, डेरिव्हेटिव्ह आहे, इंटिग्रेशन आहे, लिमिट आहे, आणि ट्रिग्नॉमेट्री हे ज्याचं परफेक्ट ना, कॉस 2 थिटाचे फॉर्म्युले, साइन 2 थिटाचे फॉर्म्युले सगळे पाठ पाहिजेत आपले. बायनॉमियल थेरम चालू आहे ना आता. आम्ही फंक्शन्स हे सगळ्यातच बेसिक आहे. फंक्शन म्हणजे काय रे मित्रांनो? मल्टिप्लिकेशन हे फंक्शन आहे, हे गंमत लक्षात घ्या. फंक्शन कन्सेप्ट कळली ना तर नीट मल्टिप्लिकेशन कळतं. तर तुम्हाला इंटिग्रेशन इज अ फंक्शन, डेरिव्हेटिव्ह इज अ फंक्शन, डिव्हिजन इज अ फंक्शन, ऍडिशन इज द फंक्शन, सबट्रॅक्शन इज द फंक्शन. फंक्शन म्हणजे काय? तुम्ही जेव्हा एफ ऑफ एक्स लिहिता ना तेव्हा एफ ऑफ एक्स म्हणजे काय असतं? हे फंक्शन आहे. मग हे फंक्शन आयदर मल्टिप्लिकेशन असेल, इंटिग्रेशन असेल, डेरिव्हेटिव्ह असेल, डिव्हिजन असेल, ऍडिशन असेल, सबट्रॅक्शन असेल, लॉग असेल, अँटीलॉग असेल, हे सगळं, या सगळ्याला फंक्शन. आणि फंक्शन म्हणजे ह्याच्यापैकी काही असू शकतं, ही गंमत लक्षात घ्या तुम्ही. फंक्शन म्हणजे ते मल्टिप्लिकेशन असू शकतं. एफ ऑफ एक्स, हा साइन कॉस ट्रिग्नॉमेट्री असू शकतं. साइन कॉस टॅन कॉट सेक कोसेक काही असेल, फंक्शन म्हणजे या सगळ्या गोष्टी येतात त्याच्यात. कसं फंक्शन? बारस, मुंज, डोहाळ जेवण, लग्न, क्रम बदलला असेल, वाढदिवस, हे फंक्शनच आहे ना. फंक्शन म्हणल्यानंतर जे आपल्या आयुष्यातलं जे सगळं येतं, 16 संस्कार, 16 फंक्शन्स आहेत ती, ते सगळे 16. फक्त इथे मॅथ्स आहे, मॅथ्समध्ये हे 16 संस्कार नाही आहेत. साइन कॉस टॅन कॉट सेक कोसेक ट्रिग्नॉमेट्री येते, लॉग, अँटीलॉग, डेरिव्हेटिव्ह, इंटिग्रेशन, ऍडिशन, सबट्रॅक्शन हे सगळं येतं, ते म्हणजे फंक्शन. ओके, येस. मग मी म्हणत होतो की तो गॉस, देयर वॉज सायंटिस्ट नेम गॉस. तो म्हटलं कशाला असले उद्योग करताय इंटिग्रेशन वगैरे? इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस वन सिंपल थिंग. To find out the electric flux, he suggested, मी सगळंच क्लिअर करतो. To find out the electric flux, he suggested व्हेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. हा आपल्या सिलेबस मधून याचा प्रूफ काढून टाकलेला, आपल्या सिलेबस मध्ये याचा प्रूफ आहे. फक्त प्रूफ काढले बरं का, गॉसेस थेरम आहे, थेरम आहे, प्रूफ काढलेलं आहे. म्हणजे फक्त एक लाईन आणि फॉर्म्युला. ही सजेस्टेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज the total charge enclosed by the surface per unit permittivity of the medium or permittivity of the free space. संपला. तो गॉसेस काय म्हणाला, कशालाही इंटिग्रेशन घ्यायचं, कशाला एवढे उद्योग करायचे, तुम्हाला सिंपल फॉर्म्युला देतो मी इलेक्ट्रिक फ्लक्सचा. असं कोण म्हटलं? गॉसेस म्हटला. आणि त्याने कोणता फॉर्म्युला दिला? द टोटल चार्ज एनक्लोज इन द सरफेस. हा जो सरफेस आहे, समजा हा सरफेस आहे, या सरफेस मध्ये आतमध्ये ना किती चार्ज आहे बघा बरं.
हा सगळा चार्ज जो आहे ना, तो चार्ज डिवाइड बाय परमिटिव्हिटी ऑफ फ्री स्पेस. डन झालं, तुमचं आन्सर आलं. हे उद्योग करत बसायची आवश्यकता नाही. गॉसेसने एकदम सोपं करून टाकलं हे काम. याला प्रूफही आहे बरं का, पण बट ॲज आय सेड दिस प्रूफ इज ओमिटेड फ्रॉम युअर सिलेबस. ओके, हे प्रूफ इलेक्ट्रिक डायपोल ही कन्सेप्ट ही तुमच्या सिलेबस मधून ओमिट केलेली आहे या वर्षी. पुढच्या वर्षी आपल्याला सगळं लागणारच आहे, त्यावेळेला बघूयात आपण. ओके, क्लिअर. सो जेवढी थेरी तुम्हाला सिलेबसमध्ये आहे तेवढी थेरी आता झाली. ड्रॉपआउट केलेला पोर्शन आपण आता बाजूला ठेवूयात, तो आपण नंतर कधीतरी घेऊयात. ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, भगवान आपसे भला करे, ऐसी चाह रखते हुए हम आज यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी रुक जाते हैं क्योंकि आज एक मीटिंग है ऑफिस में 10:30 बजे. दैट्स व्हाई आई एम स्टॉपिंग लिटिल बिट अर्ली. ओके, tomorrow I will take 5 minutes extra. Is it fine? Yes. Thank you. Bye bye.